الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المسلمین رحمت للعالمین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بیس بالکل بند کر کے گند والیوم تھوڑا ہی نہ پائیں اور اللہ رحیم و کریم دا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے منو اور توانو جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، جس آیت کریمہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب العزت دی پاک کلام دا 29واں سپارہ اور سورت دا نام سورہ القلم ہے۔ اس سورت دی میں آیت کریمہ توڑے پیچھے خدمت کیتی ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ اس آیت دے تحت منو گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے اور منو اور توانو اللہ سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابیوں دو چیزاں دی گارنٹی تسی منو دے دیو تے میں جنت دی ضمانت توانو دینا۔ اللہ دے نبی جی وہ دو کیڑیاں چیزاں نے جدی گارنٹی اور ضمانت تسی ساڈے کولو مانگ رہے اور طلب کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا سب تو پہلے اپنی شرمگاہ دی ضمانت دیو اور دوسری اپنی زبان دی ضمانت دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان نو تسی صحیح طریقے نال استعمال کرنا ہے، ایسے کوئی الفاظ ادا نہیں کرنے کہ جیدی وجہ نال تہاڈیاں نیکیاں ضائع ہو جان، اور دوسرا تسی شرمگاہ جو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر انسان نو حلال اور حرام دی تمیز دسی ہے، جدے تک قرآن اور حدیث دی گل پہنچ جائے، اس تو بعد اگر کوئی بندہ نجائز گناہ والے کام کرے گا، فرمایا ان کما تو تسی بچنا ہے۔ تے اے دو چیزاں نے جدی ضمانت مینوں دیو میں تو انو جنت دی ضمانت دینا۔ اور مشہور حدیث جو کہ تسی جلسیاں اور خطبے اندر بھی سن دے ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 کام تسی زمین دے اتے کرو تے اللہ توانو بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔
سب تو پہلے نبی پاک نے فرمایا افشو السلام، سلام نو عام کر دیو. تانوں کوئی جانن والا ہے پاویں کوئی نہیں جاندا، تسی انہوں سلام بلانی ہے. ساڈا حال ہے وے اسی فون کریے، موبائل تے ایک دوسرے نے گفتگو کریے، سلام اسی بات دی اندر پہلے ہیلو کہنے ہیں. حالانکہ ڈکشنری دی اندر اس الفاظ دے معنی ویکھیے نا تے اے دا معنی جڑا ہے نا ہلاکت بندا ہے. ہیلو تو جناب ہیلو بنیا، ہیل تو ہیلو، اور اے دا معنی ہی ہلاکت ہے. جدو بندہ کہتے نا ہیلو کی حال ہی، او دا مطلب یہ تیرے تے ہلاکت نازل ہوئے، دس تیرا کی حال ہے. جبکہ نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ السلام علیکم بلاندا ہے اے دا معنی تیرے تے اللہ دی رحمت ہوئے. وعلیکم السلام او کو جواب دیندا ہے. فرمایا جے تو میرے واسطے رحمت دی دعا کرنا ہے میں بھی تیرے واسطے رحمت دی دعا کرنا. فرمایا انہیں الفاظ ادا کرن دے نال اللہ اس مسلمان پائی نو 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے. کتنا بڑا اجر ہے. ہیلو دا کی ملدا جے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی نیکی نہیں ملدی. اللہ آپ نے فرمایا افشو السلام، سلام نو عام کرو. اور دوسرا آپ نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تسی مسکیناں نو کھانا کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داریاں تعلق جوڑو. صلوا باللیل والناس نیام، فرمایا رات نو اٹھ کے تہجدی نماز بھی پڑھنی ہے، نفل و نوافل بھی ادا کرنے نے، نمازاں بھی ادا کرنیاں نے. تدخلوا الجنت بسلام، 4 کام زمین تے میرے امتی کرن گے، اللہ سلامتی نال اس میرے امتی نو جنت دا مہمان بنا دے گا. کتنا بڑا اجر ہے. اور سب تو ضروری چیز جڑی ہے نا وہ ہے اخلاق، زبان دی وچوں الفاظ صحیح طریقے نال ادا کرنا. سب تو ضروری چیز ہے وے. دعا کرو اللہ مینوں تینوں ایک دوسرے نال پیار دے نال گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے. اس ہی عنوان تے میں گفتگو کراں گا. آئیے ذرا غور فرما لو. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایک باری پھر کہہ دیو. اللہ فرماندے نے اے میرے سونیا میں تینوں ساری کائنات واسطے دعا جہانا دا سردار بنا کے بھیجے ہے. پر سونیا تسی دنیا دے اتے جانا ہے، میں تہاڈا دل بڑا ہی نرم بنایا، بڑا ہی نرم بنایا. اللہ دا قرآن ایک جگہ تے میرے محبوب دے نرم دل دا تذکرہ فرما رہے آئے. اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ فرماندے نے سونیا میں تیرا دل بڑا ہی نرم بنا دیتا ہے. جے تیرا دل میں سخت بنا دیندا تیرے 4 چفیرے پین والے تیرے قریب بالکل ہی نہ پیندے، تینوں چھڈ کے ٹر جاندے. سونیا میں تینوں بڑا ہی پیارے انداز دے نال میں تینوں عربی زبان عطا فرمائی ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا پروانہ حضرت عبداللہ بن سلیم کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے نبی پاک نے منو اپنے کول بلایا تے آ فرماندے نے میرے صحابی لا تسبن احدا، کسے بندے نو گال کوئی نہیں کڈنی. تے میرے آقا دا پروانہ کہندے جدو میرے پیغمبر نے منو نصیحت فرمائی تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابی کسے بندے نو مندہ نہ بولی،
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा परवाना कहंदा मैं फिर उस तो बाद किसी गुलाम बंदे नूं गाल नहीं कड्डी, मैं किसी आजाद बंदे नूं गाल नहीं कड्डी, मैं किसी बकरी ते ऊठ नूं भी गाल कोई नहीं कड्डी। अल्लाह अल्लाह हत्ता कि मैनू गली दे अंदर ठेडा लग जांदा ते मैं गली दे विच पत्थरां नूं ठुड्डा लगन तो बाद भी गाल कोई नहीं सी कड्डदा, मैं मंदा नहीं सी बोलदा। लेकिन मुसलमानों मेरी ते तुहाडी हालत ए वे असीं जदों भी एक दूसरे नाल बोलने आ गाल तो सवा असीं किसी नाल गुफ्तगू ही कोई नहीं करदे। हाली भी नहीं हो समझिया सही तिरमिज़ी दी हदीस है जिल्द नंबर 1 किताब सलात मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद आका ना जोर दी नमाज पढ़ाने वास्ते आए मस्जिद ते आका मुसल्ले ते खलोते ने ते पहला जो नमाज फर्ज हुई सी ना ते नमाज विच बोलना जायज़ सी। पुछ लेंदे सन किनियां रकत हो गई, उहदा सी एक रकत हो गई, सजदा कर लिया कि नहीं कीता, ते कल तू नहीं सी नमाज बोली जाते। अल्लाह ताला ने मना फरमा दिता कि मेरे सहाबियो पैगंबर ने फरमाया कि अपने सहाबा ने कह दो अज तो बाद नमाज में तुसा नहीं बोलना। ठीक है जी। हुण एक बंदा बाहरों आया उन्होंने नहीं पता हुक्म नाज़िल हो गया कि नमाज च नहीं बोलना ते बाहरों जल्दी जल्दी आउंदा ते आके साफ दे विच खलो जांदा नाल दे साथियां नाल गल्लां करन लग पैंदा आंदा किन्नियां रकतां हो गईयां ने कल तू नहीं सी आया। सारे इनू मना करते हैं, सारे इनू रोकते हैं और नमाज अंदर नहीं बोलना इशारे करते हैं पर इनू समझ नहीं आती। ते मेरे आका जो सलाम फेरते हैं ते आका फरमाते ने केड़ा बंदा जिहड़ा नमाज विच बोलता रहा है ते सारे चुप करके बह गए ने। हुण जिहड़ा बंदा बोलता सी पिया ते वो भी कोई नहीं उठदा ते मेरे महबूब फरमाते ने मैं उन्होंने कुछ नहीं आखांगा वो बंदा मेरे सामने आ जाए। नबी पाक दा परवाना डरदा डरदा मेरे महबूब दे करीब आउंदा है, आके मेरे महबूब दे करीब बह जांदा है। आका फरमांदे ने अल्लाह जुल जलाल ने अज तो बाद नमाज अंदर बोलन तो मना फरमा दिता है, नमाज अंदर तू गल कोई नहीं करनी। ते नबी पाक दा परवाना 3 अल्फाज अदा करदा है आंदा अल्लाह जुल जलाल दे पैगंबर जदों मैनू समझांदे ने मैं कायनात दे अंदर ऐसा मुअल्लम नहीं वेखिया, मैं ऐसा उस्ताद नहीं वेखिया। और इत्थे स्कूलों के अंदर यूनिवर्सिटियों के अंदर हत्ता कि मस्जिद के अंदर भी कोई उस्ताद पढ़ाता होए कोई बच्चा शरारत एक बारी करे दूसरी बार करे तीसरी बार करे आखिर इंसान है मुँह दे विचों कोई ना कोई ऐसे अल्फाज शगिरद वास्ते इस्तेमाल हो जाते हैं। नबी पाक दा परवाना फरमांदा है मेरे पैगंबर मेरे कोल करीब बैठे ने मैं भी कोल बैठा वां ते आंदा की है फवल्लाहि मा ज़रबनी वला कहरनी वला शतमनी। मेरे पैगंबर ने मैनू मारिया भी नहीं, मेरे उस्ताद ने मैनू डांटिया भी नहीं, मेरे उस्ताद ने मैनू गाली भी नहीं कड्डी बल्कि प्यार नाल ही मैनू फरमांदे ने ते मैनू आका दी सारी गल समझ आ जाती है। इस वास्ते कुरान कह रहा सोनिया अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नून वल कलमी वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सोनिया तेरे अखलाक वर्गा कायनात विच बंदा मैं पैदा ही नहीं कीता। एक बंदा है ना हर बंदा एक दूसरे नाल मिलदा जुलदा ओदी गुफ्तगू भी मिलती है ओदा टुरना फिरना भी मिलता है। तो अल्लाह फरमाते हैं सोनिया जिमें तेरा मकाम सारे नाल उच्चा है ना तेरा अखलाक भी सारे नाल उच्चा ही है। यह तर्जमा पंजाबी अंदर बनता है ताकि कह रहे अल्लाह फरमा रहे ने फरमाया कि सोनिया व इन्नका ला अला खुलुकिन अज़ीम। सोने तेरे अखलाक वर्गा किसी का अखलाक कोई नहीं। ते मैं कुर्बान जावा अपने बाबे शमशाम तो बड़ा ही प्यारा तर्जमा करते ने फरमाते ने अचार चुफेरे पईया सोने दियां तुमानी अचार चुफेरे पईया सोने दियां तुमानी
مولا جے لے آوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے سمسام اتے اج فضل غفار دا نام محمد والا اے سینہ جے ٹھار دا اے نام محمد والا فرماندے نے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ایدہ ترجمہ اے ہوئی بند ہے اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ اے پڑھنے جہان نے نبیاں تو وکھرائی پایا اے شان سلطان نے اے کر کر پہنچیا ویکھو اج نام سرکار دا نام محمد والا اللہ اللہ ہر جگہ تے میرے محبوب دا نام ہے ہر پاسے میرے محبوب دے نام دے چرچے ہو رہے ہیں نبی پاک دا اخلاق سارے نال اچ ہے حالے بھی نہیں ہو سمجھے آتے نو میں دساں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی انج سبا مہاڑی تے چڑھ جاندے نے پہاڑ تے چڑھ کے میرے محبوب نے سارے مکے والے انو بلایا آقا فرماندے نے مکے والے ہو تسی سارے جمع ہو جاؤ اے سارے میرے محبوب دے سامنے آ جاندے نے چاچے بھی آ گئے تے پھوپھیاں بھی آ گئیاں کزن بھی آ گئے سارے جمع ہو جاندے نے آقا فرماندے نے حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا مکے والیوں میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزارے ہے مینوں دسو میں سچا ہاں یا میں جھوٹا ہاں میری زبان تو کوئی ایسے الفاظ دے ادا نہیں ہوندے تے سارے جواب دیندے نے ما جربنا کا الا صادقاً امینا سونیا تو اخلاق دا بھی سچ ہے تو امانت دار بھی ہے تے زبان دا بھی سچا ہے تیری زبان جو کدی لفظ غلط استعمال کوئی نہیں ہوئے اسی اپنے کناں نال کوئی نہیں سنے تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے میں پھر اپنی زبان دے وچوں تانوں پھر میں سچی گل ہی کرن لگا واں آقا فرماندے نے مکے والیو میں جو تانوں کہہ دیا پہاڑ تو پیچھے تواڈے دے بڑا وڈا لشکر حمل کرن والا ہے مینوں دسو میری گل تسی منو گے کہ نہیں سارے ہی کہندے نے اسی تیری گل من لواں گے تے میرے آقا فرماندے نے جے تے تسی میری ایک گل من لو گے پھر اے بھی میری گل تسلیم کرو میں اللہ دا نبی تواڈے وچ بن کے آیا ہاں تانوں میں اللہ دی طرف دعوت دینا ہاں قولوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تے اللہ تو انو عرب و عجم دی بادشاہی عطا فرما دے گا اسے مجمع دی اندر میرے پیغمبر دا چاچا ہے او دا نام ابو لہب ہے تے پتہ جے کی اندر صحیح بخاری تے ترمذی دی حدیث ہے اندر تبلا کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تو ہلاک ہو جائے تے میرے محبوب جدو یہ دی گل سن دے نے آقا بڑے ہی پریشان ہو جاندے نے آسمان تو آواز آندی ہے اے جبریل میرے محبوب دے کول قرآن لے جا فرمایا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں اللہ جی پھر میں کنجے دا جواب دیواں فرمایا سونیو تسی جواب کوئی نہیں دینا میں ایدہ جواب اپنی اسمان تے دے رہا ہاں اللہ نے قرآن دی سورت اتاری میرے مصطفیٰ تے نازل ہوئی ہے جبریل پیغام رب دا لے کے آگے ہے فرمایا سونیو اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب
وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. فرمایا تینوں کہہ رہے ہیں ابو لہب کہندا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، پر سونیا میں کہنا وا ابو لہب تے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، ایدا مال بھی برباد ہو جائے، ایدی اولاد بھی برباد ہو جائے، کسے قسم دا دنیا تے ایدا نام کوئی نہیں رہنا. جب تک میرا قرآن لوکی پڑھتے رہیں گے ابو لہب تے قیامت تک لعنتاں ہی وسدیاں رہن گیاں. کیوں اللہ نے آکھیا سی انک لعلی خلق عظیم. میرے محبوب جو اتھے کھلو کے برابر تے جواب دے دیں دے رب نے جواب دینا سی نہیں. اے پیغام میرے محبوب تو آنو میں نو دے رہے ہیں. اللہ دعا کر اللہ محبوب دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے محبوب نے کوئی جواب نہیں دیتا ہے، فوراً قرآن نازل ہویا، اللہ نے فوراً جواب دیتا، فرمایا سونیا قیامت دیاں دیواراں تک ابو لہب دے اتے لعنتاں پیندیاں رہنیاں نے، اے دے دوویں ہاتھ ٹوٹ دے رہنے نے. اللہ اللہ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نوں کوئی پیغام دیندے نے لیکن سمجھ دے کوئی نہیں تے فرماندے نے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکر ہلائی. یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پڑھو مارو مارو دہائی دہائی. تے نبی پاک دا جرم کیے قصور کیے میرے مصطفیٰ دا کوئی جرم اے ساڑے علاوہ دا بے ادب جمعے اے ساڑے بزرگاں دا بے ادب جمعے لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی. بھلا یار خلقت ہے لکھاں کروڑاں کوئی خدائے کوئی گل کم دیئے. اسی اپنے بزرگاں تو پت منگنے آ نتیجہ نکل دے کڑی جم دیئے. آندے نے محمد سانو تیری گل سمجھ کوئی نہیں آ رہی، تو آنا ایک کوئی سارا کچھ کر دے. اسی لات منات حبل عزا اسی اینے رب بنائے نے، اسی انہ سارے کلو اپنی اپنی آردو منگنے آ. اسی آنے ساڑے کاروبار اندر نفع ہو جائے تے نقصان ہو جاندہ ہے. اسی انہ کلو پتر منگنے آ تے تیاں ہو پیندیاں نے. اسی اسی آکھیے بارش آئے تے جناب تو توپ نکل پیندی ہے. اینے مل کے کچھ نہیں کر دے تو آنے کل ہی سارا کچھ کری جاندہ ہے. سانو تیریاں ساریاں گلاں منظور نے، پر سونیا ایک گل چھڑ دے. میرے محبوب فرما دے نے مکے والیو میری گل سن لو، سچی سیڈ دے سچے ہاتھ دے ستے اسمانہ دے کھبے ہاتھ دے ستے زمینہ بھی رکھ دے ہو. میں اپنا مشن کوئی نہیں چھڑن والا، میں توحید دا پیغام گھر گھر دے وچ پہنچا کے رہنا ہے. میرے محبوب اتھوں ٹر دے نے آقا طائف دی وادی اندر چلے جاندے نے. میرے محبوب طائف دی اندر داخل ہوئے، آقا فرماندے نے آن النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب. اور طائف والے اوے تسی رب نو چھڑ کے اور پاسے جاندے ہو پے. میں تہاڈا راہبر بن کے آیا، تہاڈا میں رہنما بن کے آیا ہاں. تسی کفر وچوں نکل کے جنت دے رستے تے تسی آ جاؤ. لیکن طائف دے لوگ جڑے نے بڑے سخت لوگ نے، دل دے بڑے سخت نے، پر میرے محبوب انہاں دے درمیان وچ کھلو کے دعوت پہ دیندے نے. تے انہاں دا انداز پتہ کی ہے؟ جھولیاں وچ پتھر پا لیندے نے. چاہیدہ دے سی نا گل سن لیندے. ساڈے استاد جی آندے نے میں مکہ یونیورسٹی پڑھنا سا تے جدو چھٹی ہوئی نا تے اسی طائف دی وادی چ لنگے تقریباً سن 2002 دی گل سنا دیں. آندے اسی اتھوں لنگے نا تے او لوگی اج بھی انہاں دے ذہن اونجدے ہی نے، انہاں دی آل اولاد ہے، نام ہے وے اتھے اخلاق دے چنگے نے، مسجداں بنیاں نے، قرآن پڑھیا جاندے، لیکن وہ شرارت کرن تو نہیں موڑ دے. اتنے پہاڑ تے بیٹھے سن، تھلو وٹے مارتے سن. تے ایک باری بھی انج ہویا
होया, दूसरी बारी होया, तीसरी बारी आंदे ने पाकिस्तानी रल के उन्होंने मगर लग गए, उन्हें तुसीं ते साडे वड्डियां नूं कहंदे ने पर असीं नहीं खलोना, असीं तुहानूं जवाब देंगे। अल्लाह गल करन दा मकसद इवें इन्ने को सखत दिल दे मालक ने, इन्ना को सखत दिल है ते मेरे महबूब दे पीछे चढ़ जाते ने, औरतां भी ने, बुढ़े भी ने, बच्चे भी ने, जवान भी ने, इन्हां झोलियां विच पत्थर पा लेने ते मेरे महबूब नूं पत्थर मार देने, आका नूं पत्थर वजदा है ते मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अगे अगे टुरदे ने, इहो ही दावत देंदे ने मैं सच्चा नबी हां, झूठा नबी कोई नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब दा शेर जवान बहादुर बाप दा बहादुर बेटा वां। फरमाया तुसी मेरी गल तुसी मान लो, मैं तुहानू अल्लाह दी खबर देन वास्ते आया, तौहीद दा पैगाम देन वास्ते आया। इन्हां सारियां ने पत्थर पाए ने, मेरे महबूब नू मारी जा रहे ने। अल्लाह दे नबी दा खून जेड़ा जिस्म विचों वगदा है ते वगदियां वगदियां मेरे पैगंबर दे जूते मुबारक तक आ जांदा है। मेरे महबूब नू पत्थर जदों वजदे ने, आका इन्हां नू पत्थर दे बदले पत्थर दा जवाब नहीं देंदे। मेरे भाई अगर असी अपने मोहल्ले च रहने किसी को मोटरसाइकिल लै जाइए ना, मंग के लै जाइए या 2 मिनट मोटरसाइकिल दें या गड्डी दे दें, साढ़े पैसे नहीं लगे तो असी पता की वो जी गड्डी लै जाने ना, असी वो हाल वो करने, कोई ना कोई चीज़ तोड़ के वापस करने, सॉरी कह के वापस बस कर देने। वो बंदा कहता यार मैं इन्ने पैसे लैके गड्डी लईए, तू फड़ के नुकसान करता, क्यों सानू कदर नहीं, पैसे ही नहीं लाए। अगर ओहो ही मोटरसाइकिल तेरे मेरे पैसियां दी होए, वो गड्डी होए तो कोई बंदा आके लवे 100 बहाने करी देने, यार ऐ मैं उत्थे जाना है, जरूरत है सानू, क्यों पैसे लाए ने, पता नुकसान होया फिर पैसे लाने पैने ने। यही वजह असी दीन मुफ्त अंदर हासिल किया, सानू उहदी परवाह कोई नहीं। ते जिन्हां ने मारा खा के साढ़े तक पहुँचाया, दीन दी कदर ते उन्हां लोकां नूं होए। मेरे महबूब दसदे ने मेरी उम्मत दे लोको, अगर तुसी पाकिस्तान दी अंदर मस्जिदां बनांदे हो, नमाज़ां पढ़दे हो, ये सारियां मेहनतां मेरियां ने, मेरे सहाबा दियां मेहनतां ने, मुहद्दिसीन दियां मेहनतां ने। उन्हां जिन्ना मारा खा के तेरे मेरे तक दीन पहुंचाया है। जे असी ईसाइयां दे घर पैदा हो जांदे, गैर मुसलमान दे घर च पैदा हो जांदे, सानू नहीं सी पता चलना। अज दीन दी बदौलत दी वजह तो अल्लाह ने तेनू मैनू नबी दा उम्मती बना दिता है। ते मेरे महबूब अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं देंदे, आका अगे अगे टुरदे ने ते पिछे पिछे ए भी टुरदे जा रहे ने। अंदाज की है, फरमाया अल्लाहुम्मा हद कौमी, अल्लाहुम्मा हद कौमी व इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह ये नहीं मानते, अल्लाह मेरे मकाम नहीं समझते, अल्लाह इन्हों इन्ना नहीं पता मैं कौन, अल्लाह इन्हों नहीं पता चल ये नहीं तो इन्हों दियां नस्लों चो ही अपना ताबेदार पैदा फरमा दे। उदों मेरे महबूब ने दुआवां कीतियां सी। अज हर ताइफ दी गली गली मकान दे विचों मेरे पैगंबर दी इताअत रब दी तौहीद दा आवाज़ा बुलंद हो रहा है। फरमांदे ने बच्चे बुढ़े औरतां नाले सारे ही जुल्म कमांदे, पाक नबी सरवर दे उते पत्थर पे बरसांदे। जख्मी होया जिस्म नबी दा वगदा जिमें बरनाला, हालत वेख फरिश्ते रोए कंबे आई अरश ताला। एक फरिश्ते आखिया हजरत जे दियो इजाजत मैनू करा फना मैं इन्हां ताई जिन्हां ने मारिया तैनू। ते फैसला पतियो मक्की मस्जिद गुलिशा कलोनी वाली हो, मेरे महबूब पत्थर खान के बावजूद भी ते आका की आंदे ने हाथे उठा कर नबी अल्लाह दा ए करदा अर्ज दुआई। ऐ ताइफ विच वसन वालिओ तुहानू खुश रखे रब साईं।
आका अगे टुरदे ने ते अंदाज होए मेरे महबूब अपना रहे ने, इन्हां वास्ते दुआवां करदे जा रहे ने। क्यों ना मेरा महबूब इन्हां वास्ते दुआवां करदा। कुरान जो ऐलान कर रहा है, वा इन्नका ला अला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह हाली भी नहीं समझो मक्की मस्जिद आ लियो। दुआ कर अल्लाह महबूब का सच्चा ताबेदार बना दे। मेरे महबूब ने वेलो मेरे वास्ते तुहाडे वास्ते मारा खादियां ने, तां दीन तुहाडे मेरे तक फैसलाबाद विच पहुंचे। अल्लाह नबी पाक बैतुल्ला अंदर तशरीफ फरमा ने ते मक्के दे ना मुशरक जिहड़े ने चौधरी सरदार अबू जाल उतबा शैबा वर्गे सारे बैठे ने। अज़द कबीले का हकीम सी, जमाद उदा नाम है। ते मेरे महबूब अली सलातो वसलाम जो बैठे ना, ये भी मक्के च आया ते सरदार ने कुरैश कहन लगे, ओए जमाद तेरे को बड़े बड़े इलाज ने। और इतना बड़ा हकीम सी, तारीख वाले लिखिया कि उस वक्त अगर किसी बंदे का दिमाग हिल जाता सी, दवाई देंदा सी ते अल्लाह शिफा दे देंदा सी। एक बंदे दे हाथ ठीक नहीं, पैर ठीक नहीं ते दवाई देंदा सी, अल्लाह शिफा देंदा। खैर इतना बड़ा हकीम ते ये सारे जमा हो गए ना, ते मेरे महबूब अली सलातो सलाम दे बारे जो इन्हां दे ख्याल सन, कहन लगे जमाद तेरे को बड़े बड़े नुस्खे ने, पर साडे विच भी एक नौजवान है, पता नहीं उन्होंने की हो गया। इन्नका ला मजनून, जिवें पागल गल्लां नहीं करदे उवें करदा फिरदा है। ते इंज कर जाके उन्होंने कोई दवाई दे, शायद तेरी दवाई नाल आराम आ जाए। जमात दसदी आंदे ने मैं टुर पिया ते मेरे महबूब इंज ना सीन च बैठे ने ते आप ना नफल पढ़ के फारग हुए। ते जमात कहंदा मैं सामने बह गया। मैं आखिया मेरा नाम जमात है, अज़द कबीले चों मैं आया ते बड़ा सियाना हकीम हाँ, बड़े बड़े मेरे को नुस्खे ने, पर मैं सुनिया तुहानू ही कुछ इलाज की जरूरत है, चाहिए जे कोई दवाई दुई तुहानू चाहिए हो दसो, मैनू जरा अपनी बीमारी दसो। ते मेरे ते तेरे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद दरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते ने जमात सच सुन के आया जो तेनों उन्होंने दसे आए, आ तेनों मैं अपनी बीमारी दसा। मेरे महबूब के सामने बह जाता है। आका फरमाते ने जमात मैं तेनों हुण अपनी जड़ी मरज दसन लगा वां, ते आका इहदे सामने बह जाते ने। इंज अपने कन मेरे महबूब के मुंह वाले कर लैंदा है, ते मेरे महबूब जमात नूं पता की आंदे ने, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अगर किसी बंदे ने ये वाकया पढ़ना होवे, अर्रहीकुल मखतूम मौलाना शफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैहि सीरत के हवाले नाल किताब है, उस किताब के अंदर ये वाकया मौजूद है। ते मेरे आका इनू खुतबा पढ़ के सुनाते ने, सुनते ना ते मेरे महबूब अलैहि सलाम पढ़ते ने, आंदा सोने एक बारी फिर पढ़ के सुनाओ। आका फिर पढ़ के सुनाते ने, तीसरी बारी फिर आंदा सोने तुसी पढ़ के सुनाओ। आका फिर पढ़ते जा रहे हैं। इत्थे जदों मेरे आका है ना, मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु, ये भी पिछे पिछे पढ़न लग पैंदा है। आका पढ़ते ने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, ये अगों पढ़दा मुहम्मद रसूलुल्लाह। मगर मगर पढ़दा ते कलमा पढ़दा ते मेरे नबी दा गुलाम बन जाता है। आंदा सोनिया अपने हाथ अगे करो, अते अगे मेरे महबूबात करते हैं, उत्ते हाथ रखद ते मेरे महबूब दा कलमा पढ़दा ते मुरीद बन जाता है। आंदा सोनिया महबूबा तेनू दवाइयां दी लोड़ नहीं, तेनू नुस्खियां दी जरूरत नहीं, जिन्हां ने मैनू तेरे कोल कल्लिया उन्हां नू आप दवाइयां दी जरूरत है, उन्हां नू ते आप नुस्खियां दी जरूरत है। पर सोनिया बीमारियां सानू लग गई ने, असी कुफर दी दलदल दे अंदर फसे आ। सोने असी तेरे मैं तेरा गुलाम बन गया वा,
میرے محبوب کو اٹھدا ہے تے انج اٹھ کے تے جدو انہاں دے کولوں دی گزردا ہے آندے نے او سماعت آ گئی ہیں دعائی دوئی دے آیا تے سماعت کو جواب دیندا او کملیو دعائیاں دی سانو لوڑ ہے اس بندے نو لوڑ کوئی نہیں اسی بیمار ہوں بیمار کوئی نہیں معاذ اللہ جو تسی الفاظ ادا کر دے ہو او ساری جناب دنیا دا کفر جڑا ساڈے دماغ دے اندر ہے اسی جناب کفر دی دلدل دے اندر پھسے ہاں تے پتہ جے کی آندے نے او تیرے اوتے بھی انہیں جادو کر دیتا ہے تو بھی او دا غلام بن کے آئے لگدا گلاں سن کے تو بھی پاگل ہو گئی ہے تے اے آندے نے وقالو آلہتنا لشاعر مجنون آندے نے اسی اس مجنون دے مگر لگ کے اینے رب چھڑ دئیے اسی دی گل من کے دے پیچھے ٹر جائیے سانو تے وارا کوئی نہیں کھاندا اے آندے نے انکا لمجنون میرے محبوب وال اشارے کر دے نے رب دا قرآن انہاں وال اشارے کر دے ما انتا بے نعمت ربکا بے مجنون اوے تسی آپ تے پاگل ہو سکتے ہو پر میرے محبوب نو انج دیاں گلاں نہ کریا کرو تے میری تے تیری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ کہہ دے رضی اللہ تعالی اماں جان دے کول نا ایک صحابی آیا آ کے آندا اماں جی مینوں یہ دسو نبی پاک گھر وچ گفتگو کس طرح کردے سن ساڈے بارے کوئی پوچھے نا 100 غلطیاں نکلنیاں نے اسی گھر وچ کس طرح بولنے ہیں علماء سمیت ساریاں وچ اے نہیں کہ ساریاں حدیثاں عوام الناس واسطے نے جے اگر ایک جرم کرن دے بدلے ایک گناہ اگر عوام نو ہونا نا تے علماء کرام جڑے حفاظ کرام نے دین والے اگر وہ ایک کام کریں گے ڈبل گناہ انہوں نے ہونا ہے اللہ اللہ کیوں سارا پتہ انہوں نے تے میرے بھائی ماں جی عائشہ کو پوچھتا ہے امی جان مینوں اے دسو کہ نبی پاک گھر چ گفتگو کس طرح کردے سن فرمایا پتر تو قرآن نہیں پڑھیا جی اماں جی میں قرآن پڑھیا فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے الحمدللہ دی الف تو لے کے سورۃ الناس دی سین تک سارا قرآن ہی نبی دا اخلاق بنا چھڑیا ہے فرمایا قرآن تے پڑھو سارا اخلاق ہی میرے محبوب دا قرآن سارا ہے ہی میرے مصطفیٰ دی شان اور اخلاق دے اتے نازل ہویا ہے اللہ اللہ حالی بھی نہیں سمجھیا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آخری گل میں سمجھا کے اپنی گل نو ختم کراں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے سے آپیو جی اللہ دے نبی جی گل کی ہے فرمایا ایک چودھری بندہ تسی پڑھ کے لے آنا ہے بڑا لمبا اچا جوان ہے جتھے بھی مل جائے انہوں سرے تو ہی قتل کر دے آجے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر دیتا ہے صحابی ٹر پہ نجد دا علاقہ سی 4 چفیرے گھیرا پا لیا تے وہ بندہ لب گیا جی میرے محبوب نے دسیا سی خیر مارن دے لگے انہوں ایڈا اچا لمبا جوان سی کہندے نے جی انہوں نے انج پھڑ کے محبوب دے کول لے چلیے پھر جو اللہ دے نبی آرڈر دین گے نا اسی مار لاں گے اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جویں تقدیر اندر لکھیا انہوں پھڑیا صحابہ نے لیا کے مسجد نبی کے ستون نال بن دیتا پلر نال جدوں بن دیتا نا تے نبی پاک دے صحابہ کہندے اللہ دے نبی جی جڑے چودھری دے پھڑن دا تساں آرڈر دیتا سی نا اسی انہوں پھڑ کے لے آوندا ہے میرے محبوب نا حجرہ عائشہ چوں باہر نکلے تے آقا نے دے بالکل قریب آئے تے حدیث اندر انج آکڑ کے بیٹھا ہے تو انہوں نے سیدھی رکھی ہے اکھ نہیں چمکدا انہاں کو آکڑیا بندہ ہے تے نبی پاک کول آ کے آندے نے سنا وی سماما کی حال نے تے اے دے الفاظ صحیح بخاری تے مسلم اندر نے تے پتہ کی آندا ہے آندا ان تقتل ذات من و ان تنعم علی شاکر آندا محمد گل سن لے میری تو بھی لیڈر ہے اپنی قوم دا میں بھی لیڈر اپنے پنڈ دا تو بھی امیر ہے اپنی جماعت دا میں بھی امیر اپنی جماعت دا تو بھی بادشاہ اپنی جماعت دا میں بھی بادشاہ اپنے پنڈ والے آندا میرے تھلے 4-5 پنڈ نے میں انہاں 4 پنڈاں دا چودھری ہاں جے تے مینوں قتل کرے گا 4 پنڈ تیرے نال مقابلہ کرن گے جے تے مینوں چھڈ دیویں گا تے میں تینوں بڑے بڑے تحفے دیواں گا تے میرے محبوب مسکراندے نے
आका फरमाते ने कोई गल नहीं, गुस्से विच ना चौधरी बंदा जुए गुस्से विच, कोई गल नहीं। मेरे महबूब नूं गल दा किसे दा जवाब नहीं देंदे। ते मेरे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम जदों इहदे सामने बैठे ने, आका फरमाते ने मेरे सहाबियो जी अल्लाह दे नबी जी फरमाया तुसी रोटी सुमामा नूं नहीं खुआनी, मैं मुहम्मद अपने घर विचों खुआवांगा, दुध भी मेरे घर विचों आएगा। ते और तारीख वालियां लिखे है सुमामा एडा जवान सी, सिहाबी कहते ने पहले टाइम 7 रोटियां आईयां ते डोना दुध दा आया। और गुजर चाहते ने डोना थले रख के घट तो घट उहदे 10-12 किलो दुध ऊंज ही पै जांदा आराम नाल। एडा वड्डा दुध ते ऊंठां दा फिर दुध ऊंठनियां दा चो के लिआंदा अल्लाह। ते जदों ये सामने लिया के रखिया ना तो सिहाबियां ने साडे वेंदियां वेंदियां 7 रोटियां भी खा गया, डोना दुध दा भी पी गया। हुण ये नहीं कि नबी पाक ने एक टाइम खोया तो बस, तीने टाइम मेरे महबूब के घर चो रोटी आई। सिहाबी कहने वो सदके जाइए कुर्बान जाइए, नबी पाक दे 1.5 लाख सिहाबी ने, 1.5 लाख सिहाबी, और इन्हां 1.5 लाख दे विचों समामा दी किस्मत दे किया कहने मां ऐशा दी हाथ दी रोटी खाधी है ते समामा बिन औसाल ने खाधी है। अल्लाह अल्लाह। ते समामा बिन औसाल जदों इंज जदों रोटियां खांदे ने सिहाबी आंदे ने, जे ते ये गुलाम सी बन्निया सी, जे अगर आजाद हुंदा ते दिल करदा 27 रोटियां खा जांदा। ते मेरे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम इंज जदों इन्हूं रोटी खाना पेश करदे ने खा लैंदा। दूसरा टाइम भी होया, तीसरे टाइम भी, ते मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दूसरे दिन भी इहदे कोल आउंदे ने, आका फिर इहनूं दावत देंदे ने, नहीं गल मनदा। तीसरा दिन हुंदा दोपहर दा टाइम है, जोर दी नमाज हुंदी है, आका इहदे करीब आके बैठ जांदे ने। आका फरमांदे ने समामा असीं तेरे कोलों बदले लैना नहीं चाहते, समामा मैं तेरा मुकाबला नहीं करना चाहता, समामा एक बारी ते मेरी गल सुन ले। समामा कोई गल नहीं सुनता। ते मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने समामा ए जिहड़ा शहर मदीना है इत्थे अल्लाह दी रहमत दे नज़ूल हुंदे ने। समामा एक बारी मेरे चेहरे वाल ते वेख ले। समामा आंदा तेरा जदों शहर मदीने दा नाम मैं सुनना वा मेरे कलेजे नूं अग लग जांदी है। जदों मैं चेहरा तेरा वेखना वा सारे दुनिया दे चेहरिਆਂ नालों सारिਆਂ नालों भैड़ा तेरा मैनूं चेहरा नजर आउंदा है। इन्नियां गल्लां सुनन दे बावजूद मेरे महबूब कोई जवाब नहीं देंदे। मेरे भाई अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मेरे सहाबियो मेरे करीब करीब आ जाओ, सारे करीब आ जाते ने। आका फरमाते ने मेरे कोल आके खलो जाओ। हजरत फारूक आजम कह दो रजी अल्लाह तआला नु फरमाते ने इंज मैं तलवार दी म्यान उते हाथ रख लई। मैं आख्या मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इशारा करना है, इशारा बंद होएगा गर्दने दी पहले मैं उड़ा देंगा। इंज कोल खलो के सारे तैयार ने। आका मुस्कुराते ने, आका फरमाते ने समामा मैं तेरा मुकाबला नहीं करना चाहता। सिहाबियों 3 दिनों में जो मैं चाहना सा रब वालों हो गया है। आका दुश्मन हाथ में आया, तुसीं इहनूं छड्डण लगे हो। आका तुहाडे बारे ऐसे ऐसे ने अल्फाज अदा कीते ने, महबूबा तुसीं इहनूं आज़ाद करन लगे हो। आका फरमाते ने ए मेरे सिहाबियों समामा दियां रस्सियां खोल दियो, असीं इहदे नाल मुकाबला नहीं करना। जानदे हो जिधर जांदा है लेकिन जो अल्लाह वाला मंजूर होएगा वो ही होना है। रस्सी खोल दी जाती है, इंज उठदा ते इंज दरवाजे तो दौड़ ला के बाहर जांदा है। ते बाहर जदों निकलिया 1-2 गली, एक तो रिवायत के अंदर होंदा 3 गलियां दे जिन्ना सफर करके ना खजूरा सी, 2 खजूरा इंज ते इंज छत बनी सी, 2 शाखा मिलियां सन, उन्हें थले बह गया ते जाके ना सोचन लग पिया। आंदा समामा एडा तू कमल है, वो तेनों एडे प्यार ना गल करदा, तू एडा कौड़ा बोलना सै, दस उन्हें तेन कोई गल की है तो फिर एवं तू जनाब वो बारे कोई ऐसे ऐसे अल्फाज अदा किए ने। यदि जगह ने कोई होर लीडर होंदा हुण तेनों ने खत्म कर देना सी, ते तेनों अजे समझ नहीं आई, आप ही सोची जा रहे हैं। तजजिया करते हैं टीवियां ते बह के, अज इंज हो जाना, ये हो जाना, वो कभी तजजिया अपना रूह के कोलों भी पुछ लिया करो, अपने जिसम को भी पूछया करो। और कमले हो सारी दिहाड़ी अज झूठ मारिया जे, अज ए कम कर लिया, गुनाह की तरफ जाते हो। अपने आप को माइल करया करो, अपने दिलो दिमाग के अंदर सोचिया करो, अपने दिल के नाल सलाह मशवरा करया करो। यार अज जोर की नमाज नहीं पढ़ी, किड्डा तो कमल है। रब ने इन्नी सानू छुट्टी दी है, जे मौत का वेला करीब आ जाए तो की बन जाना है। जदों असी दुनिया तो टुर गए, बेनमाज टुर गए, बेरोजगार टुर गए, असी रब नू राजी ना कर सके, गुनाह
कबर च टुर के साडा की बन जाना है। कदी अपने दिल को सोचिया करो, मशवरा लिया करो। सुमामा कहंदा किड्डा कमल है ते इंज जदों अपने दिल में सोचदा फरमांदे ने तीसरे दिन हजरत बहिंदे आकोल ने। वाह बाबा शमशाम, अल्लाह तेरी कबर ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। और कहंदे ने मौलाना शमशाम ना, मैं कामों की जुम्मा पढ़ाना सा कासम मस्जिद महला मोहम्मदपुर बुजुर्गों दसिया उत्थे कहन लगे कि बाबे शमशाम ना एक दफ़ा यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे नाल कट्ठे एक जगह ते बैठे ने जलसे दे ते बाबे शमशाम ना इस तरह झली फड़ के ना पखा फड़ के ते यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह नूं हवा दे रहे ने। गर्मी का मौसम सी। कहन लगे कि भी तुसी मैं तो तुहाडा पुत्रां दे बजाव हाँ, तुसी वड्डी उम्र दे हो ते तुसी झली मैनू मारदे पे, मैं हवा तुहानू देनी सी। कहन लगा पुत्रा साडी उम्र की है, गुजर जाना, पता नहीं किदों जिंदगी दा आखिरी टाइम आ जाना है। हुण असल ते खतीब तुसी हो, तुसा दीन दी तबलीग करनी है। ते यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह फरमाया करते सन, बुजुर्ग कहते हैं कि बाबे शमशाम ने सिर्फ इन्नी को मेरी खिदमत की, फिर थां थां ते मैं जाके उन्होंने शेर पढ़े अल्लाह अल्लाह, उन्होंने भी दीन की खिदमत इसी अंदाज नाल कीती है, अच्छा बर्ताव किया है अल्लाह अल्लाह। ते फरमाते ने तीसरे दिन हजरत बहिंदे आकोल ने और किवें सममा तेरे कौड़े जै बोलने उतां ते वेख कीतियां क्यों अखियां अनबोलने। आ शहर मदीने जिथे रहमत गफार दी चौक हबीब वाली ऐसी ना जे ठार दी चौक हबीब वाली ते कहंदा समामा तेरा आ जेड़ा शहर मदीना है और कहंदा समामा जेड़ा ऐ तेरा मदीना है। जदों मैं नाम सुनना मेरा सड़ जांदा सीना है, नाम तेरे तो मैनू डाडा ही कीना है। ए दोवें ही नाम मैनू डाडे संसार दी चौक हबीब वाली। फरमांदे ने जिद ओदी ते तरस आया सरकारां नूं, ओए छड्ड दिओ मैनू छड्ड दिओ इनू हुक्म दे दिते यारां नूं, जाके ते मिले अपने दोस्त यारां नूं, मारन सरदारां नाही आदत अबरार दी चौक हबीब वाली। उथे ही खलो के दिल विच सोचां दौड़ावदा, ओए इंज ते नहीं कोई दुश्मन रहम कमावदा। मैं करदा रहा सख्ती पर ओ नरमी दिखावदा, ए खुलक गवाही दिंदा अहमद सच्चे यार दी चौक हबीब वाली। इंज टुरिया ते मेरे महबूब दे करीब आ जांदा, जिन्नी तेज दौड़िया उन्ने कदम पिछा आ जांदा है। नबी पाक इंज अपने सिहाबा में जमीन ते बैठे ने ते नबी पाक दे परवाने कहंदे ने सोनिया शमामा फिर आ गया है। आका फरमांदे ने किथे आ गया है। इंज मेरे महबूब ने अपने चेहरे मुबारक नूं तां कीता ते वेखिया शमामा सामने खलोता है। आखिया शमामा मैं तेनों छड्ड दिता सी, हुण फिर वापस आ गया है। आंदा सोनिया महबूबा छड्डिया उदों सी जदों मैं तुहाडा चेहरा नहीं सी वेखिया, हुण मैं तुहाडा चेहरा वेख लिया है। मैं सारी उम्र दा मैं समामा तुहाडा गुलाम बन गया वा। सोनिया तुहाडा मैं चेहरा वेख लिया ते तुहाडा मैं गुलाम बन गया वा। फिर लैन की आया? आंदा हुण कलमा पढ़ा दिओ मैनू, कर लो मुरीद जी अल्लाह सच्चे दी मन्ना, मैं सच्ची तौहीद जी तुसी सच्चे रसूल दिलों हो गई तईद जी। कसम खुदा दी नहीं रही गुंजाइश इनकार दी चौक हबीब वाली। आंदा सोनियो अपना हाथ
ہاتھ اگے کرو. میرے محبوب اپنا ہاتھ اگے کرتے ہیں تے انج سماما اتنے ہاتھ رکھدا ہے تے آندا سونیا جیڑیاں خطاواں میرے کول ہو گئیاں نے مینوں معاف کر دیویں, جوڑ میرے کولوں غلطیاں ہو گئیاں نے مینوں معاف کر دیویں, پر سونیا میں تیرے نال وعدہ کرنا تیرا میں غلام بن گیا وا. نال ہی آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. فیصلہ بادیا میں تینوں پوچھنا چاہنا وا, سچی سچی مینوں گل دا جواب دیویں. میرا قائد یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ علامہ احسان علیہ رحمت اللہ علیہ تینوں اج تو 40 سال 45 سال پیچھے تینوں کیڑا مشن دے کے گئے, تو کیڑے مشن تے ہن پیا چلنا ہے. ایک وقت سی کہ کسے دی جرت نہیں سی ہوندی کوئی ممبر تے غلط ایت پڑھ جائے, کوئی ممبر تے کھلو کے غلط حدیث پڑھ جائے, کوئی ممبر تے کھلو کے سیابہ دی گستاخی کر جائے, کوئی ممبر تے کھلو کے جگت مار جائے. رب کعبہ دی قسمیں نہیں کسے چ ہمتا نہیں سی. ادو خطیب بھی جناب آلہ تو آلہ سن, تھلے سنن والے بھی اس تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ سن. اج تیرے کول علم ہے وے پتہ نہیں کیوں تو چپ کر گیا, میرے یزدانی دے مشن نو چھڈ گیا ہے. اللہ اللہ سماما نے کلمہ پڑھے ہے کس بنیاد تے پڑھے آئے, اس واسطے انہیں تحقیق کی صحابہ نو ویکھیا نبی پاک نو ویکھیا انہاں دے اخلاق نو ویندا ہے تے کلمہ پڑھ کے میرے نبی دا غلام بن جاندا ہے. کیوں نہ غلام بندا, فرمایا انکا لعلی خلق عظیم لقد جاء